जय जगन्नाथ फ्रेंड्स ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि नवेम्बर मास सुधा आपण जीवन कौन परिवर्तन रही एवं आपण राशि रे वर्तमान शनिकर प्रभाव अर्थात तृतीय सोपान चली। कुंभ राशि दीर्घ दिन हम आपण बहुत दुखरे जो रोचते दुखर कारण कौन एवं ग्रह गोचर अनुसार यही नवेम्बर मास सुधा आपण जीवन में कौन टर्निंग पॉइंट रही ताहा मध्य मु आपनको यही वीडियो माध्यम जनइबी। आपण राशि अधिपति होचन शनिदेव जेबेठारु आपणकर शनि 7.5 प्रभाव चलछि निज संतान ही आपण संपर्कटा भल रहूना यह सत्य अटे। आपण जहाँ कहले निज संतान ताहाको एक्सेप्ट करना किंबा कोड न कोडी वाद विवाद मतभेद लगी रोची तो चिंता करंतुनी। आपण राशि शनिदेव वर्तमान गोटे बकरी अवस्था रही एवं तासह भल स्थिति रही द्वितीय घर रही तो सबकि समाप्त हम टेंशन आपंकर दूर हम। शनिदेव द्वितीय घर रही राहु सप्तम घरे केतु केतु रही सप्तम घरे राहु रही लग्न रे गुरुदेव रही पंचम स्थान रे। शनिदेवंकर बकरी दृष्टि आपणकर 11तम घरे पड़ुची तो भल रही। आपण गाड़ी वाहन किणवे एवं नवेम्बर मास सुधा किसी गोटे भल कम आपण घरे हम जमीती कि घर बनवा कम घर रिपेयरिंग कम घर रंग मरामरी कम तो एमती किसी गोटे भल शुभ कम आपण घरे हम कि बह ठीक हो पारे बह प्रस्ताव आसीपे। एवं जो मैंने विद्यार्थी अटंती भल रही। शनि 7.5 शेष सोपान चली विद्या बहुत उन्नति करेंगे आगेबे एवं तांकर जहाँ भी लक्ष्य थिला विद्यार्थी मानकर से लक्ष्य को से हासिल करने को निश्चित भाव चेष्टा करेंगे। आपणकर इच्छा पूरण हेब एवं समस्त सहित आपण संपर्क भल रहा लगे। आपणकर जो संतान थिले किछि देखंतु आपण टिके जिद्दी टाइप रो मध्ये थांदी ए कथा आपण स्वीकार करबा को ही हेबो। आपणको जो काम आपणकर हेला नाही संगे संग से आपण माने पेशेंस करि परंतनी कि काई एडा हेलानी पूरा हड़बड़ी थांती एवं तासह कोट ना कोठी आर्गुमेंट मध्ये आपण करि थांती तो निजो गुडी के सुधारिबा को पड़िबो। फ्रेंड्स देखंतु समस्त सहित संपर्कटा भल रहू कहले से माने चेंज होंतु कहले हुएनी बेले बेले आमे मध्ये चेंज हेबा को पड़ी थाए। तेणु आपणकर जहाँ भी माने टिके जो कमी अच्छी ताहा मु आपनको वीडियो माध्यम रे जणाऊँगी से कमी उपरे आपण जदि ध्यान देबे नाई मते चेंज हेबाको पड़िबो। जड़े जदि जहाँ कहउछंती संगे संग रिएक्ट न करिकिना टिके केतरोई माने स्थिति रे निजे मते क्षमा करी आगु को बढ़िबाटा मते भल थाए। तो आपणकर जो ए समय शनिदेव बकरी दृष्टि 11तम घरे पड़ा बहुत बढ़िया रही। निजर संतान आपणकर संपर्कटा भल रहिबो निज भाई भौणी एमती भी आप जो अल्प मात्रा कथबार्ता होगा लगुले बहुत दूर थे कथबार्ता कम ही टिके जहाँ भी आपण ही कॉल करते समस्त को आपण ही पचार था तो सी जो आपणकर भाई भौणी जहाँ भी मतभेद थिला ताहा दूर हेब। आपणकर भौणी माने जे भी आपण भाई जे भी अच्छी मन में आपण प्रति स्नेह उपजीव एवं गोटे भल रिश्ता आपण बनइबे सहित। खाली टिके निजर बाणी को टिके कंट्रोल करबा आवश्यक। एक्साइटमेंट हो गले आपण बहुत किछि कही मध्ये देथांती जोड़ा काम न बनले गाली मध्ये देथांती ताहा मध्ये टिके कंट्रोल करबा को पड़िबो। देखंतु मु यहाँ यही वीडियो में आपको जस्ट बुझाऊँगी आपण दुख कहीं जीवन में आसूची तो निश्चित भाव कथा पर ध्यान देवा आवश्यक। एवं विद्यार्थी मैंने बेस्ट करेंगे तासह जो मनकर संतान नहीं संतान जोग बनुची धनर जोग बनुची स्वास्थ्य आपंकर भल रहिबो शारीरिक समस्या आपंकर दूर हम। शरीर रे सब बेले जो पीड़ा लगी रोची किछि ना किछि गोटे समस्या रोची गाल फुलिबा कान साइड रे फुलिबा जोड़ा कि आम गालिसिया कही था सेमती गोटे जो प्रॉब्लम आपंकर देखा होची केबे गोड़ हाथ एमती बिंधुची राति जो आप संभाली पारंतनी हठात ज्वर आपन को होची पेट जलिबा माने एमती जो आपंकर जो समस्या होची ना फ्रेंड्स तो टिके जागृत ही रहिबा कारण केतु सप्तम स्थान रही एवं केतु इे राहु लग्न रही तो आपण टिके पूजा पाठ प्रति अधिक ध्यान देवा आवश्यक। पूजा पाठ करवा उचित घरे टिके होम यज्ञ करवा आवश्यक तेबे जे आपणकर स्वास्थ्य जहाँ भी समस्या अच्छी ताहा सुधारिबा को लागिबो। प्राय देखिए राति बेले आपण गोड़ हठात 2 दिन भल थी माने
କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଆସିଥିବେ 3 ନମ୍ବର ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିବେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ପେନ୍ ହେବ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ଗାଲିସିଆ ହେବା, କାନ ଦରଜ ହେବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବେଲେ ଆପଣ ଚିଲେଇଥାନ୍ତି, ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ଆପଣ ବହୁତ ସଫା ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦିଅନ୍ତି କି କାହିଁ ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ଯେ ଯଦି ଆଜି କରିଦେବି କାମଟା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମଟା ନ କଲେ ଆପଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ସଡନ୍ଲି ଯେଉଁ ରିଆକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ରିସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ସଫା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗାଡ଼େ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ବହୁତ ମିଠାଳିଆ କଥା ଲାଗିଥାନ୍ତି, ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ବହୁତ ବଦନାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯିବ ଘର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା। ଘର ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଘର ବନେଇବା କିମ୍ବା କିଛି ନା ଗୋଟେ କାମ ଏମିତି ବି କରୁଥାନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବେଲେ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ଘର ପାଇଁ ହିଁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କାମ କରିବା, ତ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କାମଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଯାହା ବି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାକୁ ଲାଗିବ। ତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବେଲେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତ ସେଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ବି କରିପାରୁନଥିଲେ, କିଛି ସୁନା ଗହଣା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଯେଉଁଟା ମାନେ ପୁରୁଣା ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କିଣୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଣିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବେ, କିଛି ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ କିଣିବେ, ଗାଡ଼ି ବାହନ କିଣିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଟିକେ କେୟାର କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ନିଜକୁ ଆପଣ ଟିକେ କେୟାର କରିବେ, ନିଜ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଏମିତି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଠ ତ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘରେ ଟିକେ ହୋମଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସେ ଘର କାମରେ, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ କାମରେ, ଅନ୍ୟର ସେବାରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିଜର ଖାଇବା ସମୟ ଦେଖିବେ ଜଳଖିଆ ହିଁ ସେମାନେ 11 ବଜେ 12 ବଜେ ହିଁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଳେବେଳେ ହରମୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶି କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଉଚିତ? ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦୂର ହେବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦୁଇ ବେଳା ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିବାର ସକାଳେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି ଏହା ସେମିତି କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, କାରଣ ଶତ୍ରୁର ଯଦି ନାଶ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ନିଜର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ନିଜର ସନ୍ତାନ ତରଫରୁ ଆପଣ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ନିଜକୁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ତ ଯିବେ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ କୌଣସି କଥା ରହେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ସିକ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ 12ଟି ରାଶି ଅଛି ଅତି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବେଲେ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ପୁରା ମାନେ ବାଇଦ ବଜେଇକି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମୋ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ପେଟରେ ଟିକେ କିଛି କଥା ବି ରହେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର କଥା ବି ହେଉନା କାହିଁ ଆପଣ ବାହାରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥା ବି ହେଉନା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ବି ହେଉନା, ବାହାରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆପଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ହଁ କହିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅଟେ। ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ତ ଥାନ୍ତି, ଭଲ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଖିର ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ସେଇଟା ଏମିତିକା ନଜର ଦୋଷ ବି ଲାଗିଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ନଜର ଦୋଷ ଫିଟେଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁରା ବର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଜର ଦୋଷ ହିଁ ଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଗଲା
ସୋ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ, ପୁରା ପୁରା ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଏମିତି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିଦେଲା ମାନେ ସେ ଫିଟେଇ ହିଁ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗୋରା ଥାନ୍ତୁ କି କଳା ଥାନ୍ତୁ, ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କଳା ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଏମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ନଜର କ'ଣ ପଡ଼ିବ ମୋତେ, ଏହା କୁହନ୍ତୁନି। ନଜର କେବଳ ଆମର ସୁନ୍ଦରତା ଆମ ଇଏ ଉପରେ ସେଟା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର କରିଥାଉ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଏ ନଜର ଦୋଷର। ଟିକିଏ ଜାଗୃତ ହେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏମିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଚାଲିଛି, ଦିନେ ସୁଖ ଦିନେ ଦୁଃଖ ଏମିତି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିବେ ତ ଏସବୁ ଆଉ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଶରୀର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପେନ୍ ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ହଠାତ୍ ଏମିତି ବଡ଼ି ପୁରା ମାନେ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଜଳନ ହେଉଛି, ଜଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟ କେହି ନା କେହି କିଛି ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଗିଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା କିଛି କେହି ଆଖପାଖ ପଡ଼ୋଶୀର ଯାହା ବି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାରଣ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି କାହାଠାରୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି ନା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କହିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଟିକେ ଏସବୁ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଜୀବନରେ କେବେ ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ତା ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ, ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନା, ତ ଦୁଃଖ କେତେବେଳେ ଆସିଲା କେତେବେଳେ ଗଲା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ଏକଦମ ଖୁସିର ସହ ବିନ୍ଦାସର ସହ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।